నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. ఢిల్లీలో పర్యటిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కాసేపట్లో ప్రధాని మోదీతో భేటీ. ఇరవై ఒక్క ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులతో మంత్రుల బృందం భేటీ. డిమాండ్లు, పెండింగ్ అంశాలపై చర్చ. నల్ల దుస్తులతో పార్లమెంటుకు వచ్చిన విపక్ష ఎంపీలు. ప్రధాని నివాసం వద్ద ధర్నా చేసిన వారి అరెస్టుపై నిరసన. నీట్ పేపర్ లీక్ అవకతవకలపై చర్చకు పట్టు. ఉభయ సభల్లో విపక్షాల నినాదాలు. వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి భారత్, అమెరికా నిర్ణయం. రక్షణ, వాణిజ్యం, ఏఐ రంగాల్లో సహకారం. పార్లమెంటు సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे. ये मेंबर्स के आवर है. आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए. आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है. प्लीज टेक योर सीट्स. प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए. प्लीज क्वेश्चन आवर चलने दीजिए. मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूं, सर क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन आवर आप चलने दें. मैं बार बार आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, क्वेश्चन आवर है. आजादी के 50 साल पूरे पर संसद ने संकल्प लिया था, रेजोल्यूशन पास किया था कि हम किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर चलने देंगे. अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता तो क्या जनता के बीच संदेश जाएगा. प्लीज प्लीज क्वेश्चन आवर. मैं फिर रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, क्वेश्चन आवर चलने दीजिए. The House will meet again at 2 p.m. today. Who are agitating against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है sir. आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? Indian opposition, आप चर्चा करना चाहते हैं? सरकार चर्चा को तैयार है. Sir, आप पूरी चर्चा में बोलना ना. वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में क्या बोलने चाहते का हैं अवसर बोलेंगे दूंगा. सर. हम चाहता है हम बोल. Sir, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है. Education minister should be resigned. Then one more. आप चर्चा में If you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर. अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है. मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना. सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है. मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है. माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए. सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है. अखिलेश बोलना चाहते हैं. अखिलेश जी, महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे. अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे. ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है. ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है. आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने महोदय, बोलने के लिए कहा. 1 मिनट प्लीज. नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट. नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय. ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए. हम
लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्य, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులపై పోలీసుల చర్యలకు నిరసనగా పార్లమెంట్ ఆవరణలో ప్రతిపక్షాలు ఆందోళన చేపట్టాయి. విద్యార్థులకు సంఘీభావంగా విపక్ష ఎంపీలు నల్ల దుస్తులు ధరించి పెద్ద ఎత్తున నిరసన చేపట్టారు. లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత ప్రియాంక గాంధీతో పాటు పలువురు ముఖ్య నేతలు ఈ ఆందోళనలో పాల్గొని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్లకార్డులు పట్టుకుని నినాదాలు చేశారు. విద్యార్థులపై పోలీసుల ఉక్కుపాదాన్ని తీవ్రంగా ఖండించిన ప్రతిపక్ష నేతలు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తక్షణమే తమ పదవులకు రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఆందోళనలో కాంగ్రెస్తో పాటు సమాజ్వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేష్ యాదవ్తో పాటు వామపక్షాలు, ఆర్జేడీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్, జేఎంఎం తదితర పార్టీల ఎంపీలు కూడా పాల్గొన్నారు.
आज राहुल गांधी जी को किए, प्रियंका जी को किए और बहुत से स्टूडेंट्स को तो उन्होंने किया ही किया, लेकिन हमारे जो बड़े नेता हैं उनको कुचलने की कोशिश अगर आप करेंगे फिर लाखों में लोग उठेंगे, फिर उस वक्त तुम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे। कल आप पछताएंगे कि हमने जो राहुल जी के लिए किया या प्रियंका जी के लिए किया ये ठीक नहीं है, उसी का परिणाम हम भुगतना पड़ रहा है, ऐसा उनको महसूस करना पड़ेगा। और वो हम दिखा देंगे कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ये लड़ते रहेगी। या अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है, या क्या वजह है? हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह है। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए, लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाएं, कहीं कारण ये तो नहीं है? आखिर हम मंत्री को हटाने में क्या जाता है सरकार का? और छात्रों की मांग सरकार अभी तक नहीं मानी है। छात्रों से अभी तक, युवाओं से अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। और जो काले कपड़े पहन के आए, काला विरोध का है, दुख का भी रंग है। सरकार सुनने वाली नहीं है। ఉద్యోగులు పింఛన్దారుల సంఘాలతో మంత్రివర్గ ఉపసంఘం భేటీ అయింది. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి కూర్మరాజు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తారు. ధన్యవాదాలు పవిత్ర. ఆంధ్రప్రదేశ్ సచివాలయంలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన ఉద్యోగ సంఘాలు అలాగే పింఛనర్ల సంఘాలతోటేమో రాష్ట్ర మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఈరోజు భేటీ అవుతోంది. ఇప్పటికే భేటీ 5వ నెంబర్ బ్లాక్లోనేమో సమావేశ మందిరంలో ప్రారంభమైంది. మంత్రులు సత్యకుమార్ యాదవ్, అనగాని సత్యప్రసాద్, పయ్యావుల కేశవ్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయి ప్రసాద్, అలాగే వివిధ శాఖల కార్యదర్శులు, ముఖ్య కార్యదర్శులు, అలాగే వాళ్ళ ఆయా విభాగాల కమిషనర్లు, డైరెక్టర్లు కూడా కొంతమందిని ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఉద్యోగ సంఘాలకు సంబంధించి దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యల్ని, ఆర్థికేతర అంశాలన్నింటినీ కూడాను ఈ సమావేశంలో ఈ మంత్రివర్గ ఉపసంఘం వారి నుండి తెలుసుకొని వాటిని తరువాత మంత్రివర్గంలో కానీ ముఖ్యమంత్రికి నివేదించి మంత్రివర్గంలో చర్చించి దాని మీద నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఉద్యోగ సంఘాలు మాత్రం ఖచ్చితంగా తమకు పీఆర్సీ అంటే గతంలో వేసిన పీఆర్సీకి సంబంధించి ఆయన రాజీనామా చేయడంతో తర్వాత పీఆర్సీ ఖచ్చితంగా వేయాలి, వేసిన తర్వాత ఈ లోపలనే ఐఆర్ ఇవ్వాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత బకాయిలు చాలా వరకు తీర్చినప్పటికీ ఇంకా తీర్చాల్సి ఉన్నాయి. వాటిని సంబంధించి ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమకు హామీ ఇవ్వాలనేసేమో వాళ్ళు కోరడం జరుగుతోంది. ఖచ్చితంగా ఇవి సుహృద్భావ వాతావరణంలో జరుగుతాయి. ఈ చర్చలు ఫలవంతం అవుతాయనేసేమో ఉద్యోగ సంఘాలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశాయి. అలాగే ఆ మంత్రివర్గ ఉపసంఘం కూడాను ఈ ఉద్యోగులు ఇచ్చిన ప్రతిపాదనలు కానీ, వారి డిమాండ్లు కానీ, వారితో చర్చించిన అంశాలన్నింటినీ కూడాను కూలంకషంగా మళ్ళీ వాటి మీద నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు ఇవన్నిటిని కూడాను క్రోడీకరించుకుని చేసుకునే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలో ఉద్యోగుల్లో ఇప్పటికే అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కూటమి ప్రభుత్వం రాకముందు ఇచ్చిన హామీలు అలాగే ఒక్కొక్కటిగా నెరవేరుస్తున్న వైనాన్ని కూడానేమో ఈ మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఉద్యోగ సంఘాలకు వివరించే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రధానంగా వాళ్ళ ప్రధాన డిమాండ్ పీఆర్సీ వేయాలి, అలాగే పింఛన్దారులకు సంబంధించిన ఉన్న ప్రధానమైన డిమాండ్లు వీటన్నిటి మీద కూడా ఇప్పుడు చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఉద్యోగులకు అందుతున్న హెల్త్కి సంబంధించి అందుతున్న సహాయం, అలాగే పింఛన్దారులకి హెల్త్కి సంబంధించి ఇస్తున్న భరోసా వీటన్నిటి మీద చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా దాదాపు ఒక గంట నుంచి గంటన్నర వరకు ఈ చర్చ కొనసాగుతుందని భావిస్తున్నారు. ఇప్పుడే ఒక కొద్దిసేపటి క్రితమే ఈ సమావేశం ప్రారంభమైంది. ఈ సమావేశం తర్వాత నిర్దిష్టంగా అటు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం కానీ ఉద్యోగ సంఘాలు కూడాను చర్చల వివరాలని వెల్లడించే అవకాశం ఉంది. కెమెరామెన్ భాస్కర్తో
కూర్మరాజు, ఈటీవీ న్యూస్, సెక్రటేరియట్ నుంచి. ఓవర్ టు స్టూడియో. తల్లికి వందనం నిధులు విడుదల చేసినట్లు మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. నేటి నుంచి లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో నిధులు జమవుతాయని మంగళగిరిలో జరిగిన పట్టాల ప్రదానం కార్యక్రమంలో ఆయన వెల్లడించారు. ఏ ఒక్క చిన్నారి విద్యకు దూరం కాకూడదనేది కూటమి ప్రభుత్వం లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఒక ఇంట్లో ఎంతమంది పిల్లలు చదివితే అంతమందికి ఎలాంటి ఆంక్షలు లేకుండా ఇచ్చే పథకం తల్లికి వందనమని తెలిపారు. వరుసగా రెండో ఏడాది తల్లికి వందనం నిధులు విద్యా సంవత్సరం ఆరంభంలోనే విడుదల చేశామన్నారు. తల్లికి వందనం ద్వారా ఈ ఏడాది 67.47 లక్షల మంది విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లోకి నిధులు విడుదల చేస్తున్నామన్నారు. 42.70 లక్షల మంది బ్యాంకు ఖాతాల్లో 10,120.78 కోట్లు జమ చేస్తున్నామన్న లోకేష్ ఈ ప్రక్రియ 24వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుందని వెల్లడించారు. సంక్షేమ అభివృద్ధి అనేది జోడెద్దుల బండి. మనం అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆదాయం రూపాయి ఉంటే ఖర్చు రూపాయి 60 పైసలు అయ్యేది. అలాంటిది గడిచిన 2 సంవత్సరాలు అహర్నిశలు కష్టపడి పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ మొత్తం ప్రారంభమైన తర్వాత 2 సంవత్సరాల తర్వాత రూపాయి ఆదాయం వస్తే ఖర్చు రూపాయి 40 పైసలు. అంటే ఆదాయం పెంచాం. ఒక తల్లికి వందనం కార్యక్రమం కింద 10,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడుతుంది. మన ఇంట్లో ఎంతమంది పిల్లలున్నా అంతమంది పిల్లలకి ఈ రోజు తల్లికి వందనం మన ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. పోయిన సంవత్సరం జూన్ మాసంలో ఇచ్చాం. జూన్ మాసంలో ఇచ్చినప్పుడు సమస్య ఎక్కడొచ్చిందంటే పిల్లలు ఇంకా స్కూల్లో చేరలేదు. అంటే ఫస్ట్ గ్రేడ్ కి 1వ తరగతి క్లాస్ కి ఇంకా పిల్లలు రాలేదు, 11th క్లాస్ కి ఇంకా పిల్లలు చేరలేదు. అందుకే ఒక నెల సమయం తీసుకుని ఈ చేరుకులన్నీ ఇప్పుడు అయిపోయినాయి. ఈ వారం నుంచి ఈ రోజు నుంచి 24 వరకు మీ ఖాతాలో కూటమి ప్రభుత్వం తల్లికి వందనం నిధులు కూడా ఇవ్వబోతుందని ఈ సభాముఖం అందరూ తెలియజేసుకుంటున్నా. మీకు మెసేజ్లు వస్తాయి, ఎందుకంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ కి మీ ఫోన్ నంబర్ లింక్ చేసి ఉంటారు కదా. సో మీకు మెసేజ్ కూడా వస్తాయి. ఒక తల్లికి వందనం, పెన్షన్ 4,000 రూపాయలు, ఉచితంగా 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు, స్త్రీ శక్తి కింద మహిళల బస్సులు ఉచితంగా ప్రయాణించే హక్కు కల్పించాం. మత్స్యకార సోదరుల డబ్బులు, చేనేత సోదరులకి ఉచితంగా 200 యూనిట్ల కరెంటు, ఇట్లా చెప్పుకుంటా పోతే అనేక సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మేము చేస్తున్నాం. ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఆదాయం పెంచుకుంటూ ఇంకో పక్కన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తామని ఈ సభాముఖం మీ అందరూ తెలియజేసుకుంటూ జై హింద్. రాష్ట్రానికి బడ్జెట్ కొరత ఉన్నా మంగళగిరిలో అభివృద్ధి ఆగట్లేదని మంత్రి నారా లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. మంగళగిరి అభివృద్ధి కోసం చంద్రబాబుతో గొడవ పెట్టుకుంటున్నానన్నారు. ప్రభుత్వ నిధులతో ఇబ్బంది ఉంటే సీఎస్ఆర్ నిధులు, వివిధ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూసుకుని అభివృద్ధి పనులు చేస్తున్నామన్నారు. ఎక్కడా ఎలాంటి ఆరోపణలు లేకుండా పారదర్శకంగా ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేపట్టామని తెలిపారు. మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో 2వ రోజు పేదలకు ఆయన పట్టాల పంపిణీ చేశారు. మన ఇల్లు మన లోకేష్ పేరిట కార్యక్రమం నిర్వహించారు. 2 రోజుల్లో 3,000 మందికి పట్టాల పంపిణీ చేశారు. దేశం మొత్తం నిడమర్రు పాఠశాల గురించి మాట్లాడుకోవడం గర్వంగా ఉందని లోకేష్ అన్నారు. కింద 3,000 ఇల్లు పట్టాలు ఇచ్చాం. ఈ రోజు 2వ విడత కింద ఇంకొక 3,000 ఇంటి పట్టాలు మేము అందజేస్తున్నాం. తల్లి పట్టాలు అందించే కార్యక్రమం చాలా కఠినమైన కార్యక్రమం. అధికారులు మన గడప దొక్కారు. అధికారులే కాదు, మా నాయకులందరూ కూడా వెళ్ళమని చెప్పారు. ఎందుకంటే మీకు కొన్ని అపోహాలు ఉంటాయి, కొలతలు ఎందుకు వేస్తున్నారు, దీనివల్ల ఏమవుతుందని ఒక భయం కూడా ఉండొచ్చు. ఆ భయం పోగొట్టాలని వేదికమైన ఉన్న నాయకులందరినీ అధికారులతో అనుసంధానమై మీ దగ్గరికి రమ్మన. ఒక్కసారి గుండె మీద చేసుకుని ఆలోచించమని కోరుతున్నామ్మా. మీ దగ్గర ఒక కాఫీ తాగలేదు, కనీసం ఒక గ్లాస్ నీళ్లు కూడా మా నాయకులు తీసుకోలేదు. అంటే పారదర్శకంగా ఎక్కడ ఆరోపణలు రాని విధంగా ఈ రోజు మేము మీకు ఇంటి పట్టాలు ఇస్తాం. ఆనాడు మీ దగ్గరికి వచ్చిన ఒకే ఒక మాట చెప్పా, తల్లి సమస్య అర్థం చేసుకున్నా బట్టలు పెట్టి మరి పట్టాలు అందించే బాధ్యత మీ లోకేష్ అని చెప్పాను. ఇచ్చిన హామీ మేరకు పట్టాలు పెట్టి గౌరవంగా మీకు ఇంటి పట్టాలు అందజేస్తున్నాం. ఇంటి పట్టాలే కాదు, 100 పడకల ఆసుపత్రులు కానివ్వండి, గ్రామాల్లో పార్కులు కానివ్వండి, కమ్యూనిటీ భవనాలు కానివ్వండి, శ్మశానాల అభివృద్ధి కానివ్వండి, ఇట్లా అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు. అంటే రాష్ట్రానికి బడ్జెట్ కొరత ఉన్నా కూడా నాకున్న మిత్రులు అనేక కంపెనీలు తెలిసిన వారు ఉంటే వాళ్ళకున్న సిఎస్ఆర్ నిధుల ద్వారా ఈరోజు మంగళగిరి నియోజకవర్గాన్ని మేము అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. మనందరం చూసాం. ఈరోజు కేవలం ఆంధ్ర రాష్ట్రమే కాదు, భారతదేశం మొత్తం ఒక నిడమర్ స్కూల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఎవరు ఊహించలేదు ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాల అంత అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేయొచ్చని. మన మంగళగిరిలో కార్యక్రమానికి వెళ్ళాం. మహాప్రస్థానం పేరుతో అక్కడున్న శ్మశానాన్ని అభివృద్ధి చేశాం. ఆ కార్యక్రమానికి వెళ్ళినప్పుడు తల్లి వచ్చింది. దాన్ని కలుస్తూ
నాతో గొడవ పెట్టుకుంటుంది ఆ తల్లి. నాకు సీట్ కావాలి అనేది. నేను మనసులో ఏమనుకున్నానంటే ఓహో ప్రైవేట్ స్కూల్ ఏదో సీట్ కావాలేమో అనుకున్నాను. తర్వాత తెలుసుకున్నా నిడమరులో పాప వాళ్ళ పాపకి సీట్ రాలేదు, అక్కడ నుంచి నాకు సీట్ ఇస్తే కానీ నేను వెళ్ళనేది గొడవ పడింది. ఏనాడని ఊహించమ్మా, ప్రభుత్వ పాఠశాలలో సీటు కోసం ఒక శాసనసభ్యుడితో ప్రజలు దెబ్బలాడుతున్నారు. అందుకే విద్యా మంత్రిగా నేను ఉన్నా, ఆ వ్యవస్థని మెరుగుపరిచడానికి ఉన్నా. మీ ఆశీస్సులు ఉంటే నాకు కొండంత బలం. ఈరోజు నేను ఎన్ని పనులు చేయగలుగుతున్నా అంటే దాని వెనకాల మీరు ఇచ్చిన 91,000 మెజారిటీ. ఈరోజు నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో దెబ్బలాడగలుగుతున్నా, గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు పవన్ అంతా కూడా దెబ్బలాడగలుగుతున్నా. అన్న ఇది నా నియోజకవర్గం, నాకు ఇంత మెజారిటీ ఇచ్చారు, మీరు చేయాల్సిందే అని దెబ్బలాడి పనులు చేయించుకోగలుగుతున్నా. అంతెందుకు కొన్ని విషయాలు గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారి ఆఫీస్ ద్వారా కూడా చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆల్రెడీ నోట్లు పంపించి, ఎందుకంటే ఇంత మెజారిటీతో గెలిచాను, మీరు ఆశీర్వదించాలి, దీవించాలి, పనులు చేయాలని వాళ్ళని కూడా నేను కోరటం జరుగుతుంది. చేసుకుంటూ వెళ్తా, కానీ మీ ఆశీస్సులు ఎప్పుడు ఉండాలి. అర్ధ శతాబ్దం తర్వాత ఆ ఊరికి ఆర్టీసీ బస్సు అందుబాటులోకి వచ్చింది. నంద్యాల జిల్లా కొత్తపల్లి మండలం జానాలగూడెంకు అర్ధ శతాబ్దంగా ఆర్టీసీ బస్సు వెళ్లిన దాఖలాలు లేవు. ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కి రాష్ట్ర మహిళలు ఉచిత ప్రయాణం చేస్తుంటే ఆ గ్రామ ప్రజలు మాత్రం 48 ఏళ్లుగా ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కని పరిస్థితి. బస్సు సౌకర్యం లేక విద్య, వైద్యం కోసం 8 కిలోమీటర్లు నడవాల్సి వచ్చేదంటూ స్థానికులు వాపోయారు. 48 ఏళ్లుగా బస్సు ఎరుగని జానాలగూడెంకు కూటమి ప్రభుత్వంలో పల్లె వెలుగు బస్సు రావడంపై గ్రామస్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఆర్టీసీ బస్సు రావడానికి దోహదపడిన నందికొట్కూరు ఎమ్మెల్యే జయసూర్యకు, పార్లమెంటు ఇన్ఛార్జ్ మాండ్ర శివానందరెడ్డికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తాజాంశాన్ని చూస్తున్నాం. ప్రధాని మోదీతో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశమయ్యారు. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి అరుణ్ అడిగి తెలుసుకుందాం. అరుణ్, ప్రధాని మోదీతో సీఎం భేటీకి సంబంధించి వివరాలేంటి? ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో సీఎం చంద్రబాబు కొద్దిసేపు క్రితం భేటీ అయ్యారు. ఈ భేటీలో ప్రధానంగా ఈ ఆగస్టు 1వ తేదీన ప్రధానమంత్రి విశాఖపట్నం పర్యటించబోతున్నారు. విశాఖపట్నం న్యూ కొత్త ఎయిర్పోర్ట్ భోగాపురం వద్ద నిర్మించినటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించబోతున్నారు. అయితే ఈ ప్రారంభానికి ముందు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అధికారికంగా ఆహ్వానం పలికేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రధానిని కలిశారు. అదే సందర్భంలో రాష్ట్రంలో చేపట్టినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, రాష్ట్రానికి కేంద్రం నుంచి కొన్ని అంశాల్లో ఇప్పటికీ పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి వ్యవహారాలు, రాష్ట్రానికి గత 5 సంవత్సరాల్లో వచ్చినటువంటి ఏవైతే ఆర్థికపరమైనటువంటి అంశాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తాయో, గత 5 ఏళ్ల పాలనలో చోటు చేసుకున్నటువంటి పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం నుంచి ఇంకా విడుదల కాని కొన్ని నిధులు, కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించి, దాంతో పాటుగానే ఇటీవల రాష్ట్రంలో
ముఖ్యంగా మామిడికి సంబంధించి, అదేవిధంగా ఎగుమతులకు సంబంధించి చేపల ఉత్పత్తులకు సంబంధించినటువంటి ఎగుమతుల పైన వచ్చినటువంటి వ్యవహారాలు, దిగుమతి సంబంధించినటువంటి అంశాలు, ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన విషయంలో ఇప్పటికే కేంద్రానికి లేఖ రాయటం ఇవన్నీ జరిగినాయి. కాబట్టి వాటన్నిటికి సంబంధించిన అంశాలన్నింటినీ చంద్రబాబు మరోసారి ప్రధాని వద్ద ప్రస్తావించనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. వీటితో పాటుగా ప్రస్తుతం దేశంలో చోటు చేసుకున్నటువంటి రాజకీయ పరిణామాలపై కూడా ఇరువురి మధ్య చర్చ జరగడానికి ఆస్కారం కనిపిస్తా ఉంది. అయితే ప్రధానితో భేటీ తర్వాత చంద్రబాబు ఈ రోజు అంతా ఢిల్లీలోనే గడపనున్నారు. పలువురు కేంద్ర మంత్రులు, ముఖ్యంగా జలశక్తి శాఖ మంత్రి సిఆర్ పాటిల్, అదేవిధంగా వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్, వీరితో పాటుగా పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి సిఆర్ పాటిల్ తో భేటీ కాబోతున్నారు. పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ తో భేటీ కాబోతున్నారు. రాష్ట్రానికి సంబంధించి, అదేవిధంగా మెట్రోలకు సంబంధించి పట్టణాభివృద్ధి శాఖ నుంచి రావాల్సినటువంటి నిధులు, అదే సందర్భంలో వాణిజ్య శాఖ నుంచి ప్రధానంగా ఎగుమతులు దిగుమతులకు సంబంధించి పొగాకు, పసుపు సంబంధించినటువంటి అంశాలను ప్రధానంగా ప్రస్తావించబోతున్నారు. వీటన్నిటిని చర్చించిన తర్వాత సాయంత్రం పార్లమెంటు సమావేశాలు, పార్లమెంటు కార్యకలాపాలు ముగిసిన అనంతరం సాయంత్రం కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో భేటీ కాబోతున్నారు. అమిత్ షాను కూడా భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి రావాలని కోరనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. దాంతో పాటుగా రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలపైన అమిత్ షాతో కూడా చర్చించిన తర్వాత ఆయన అమరావతికి బయలుదేరతారు. రైట్, ధన్యవాదాలు అరుణ్. సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గిరి ప్రదక్షిణ మహోత్సవానికి ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఈ నెల 28, 29 తేదీల్లో జరగనున్న గిరి ప్రదక్షిణను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేలా విశాఖ జిల్లా యంత్రాంగం కృషి చేస్తోంది. సింహాచలం గిరి ప్రదక్షిణ మార్గాన్ని కలెక్టర్ అభిషిక్త్ కిషోర్, సిపి శంకవ్రత బాగ్చి, జీవీఎంసీ కమిషనర్ కేతన్ గార్గ్ పరిశీలించారు. భక్తులకు కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలపై సూచనలు చేశారు. భక్తుల భద్రతకు ఇబ్బందులు లేకుండా గిరి ప్రదక్షిణ మార్గమంతా గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తామని సిపి తెలిపారు. భారీ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసి డ్రోన్లతో నిఘా పెడతామన్నారు. మొత్తం 32 కిలోమీటర్స్ స్ట్రెచ్ ఒకసారి చూడడం జరిగింది. ఎక్కడైతే పెండింగ్ వర్క్స్ జరుగుతున్నాయో వాటిని కంప్లీట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే అండర్ గ్రౌండ్ కేబులింగ్ వర్క్స్ కూడా మనకి ఈపీడీసీఎల్లో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి సీఎండీ ఈపీడీసీఎల్ గారు కూడా ఈ ఇన్స్పెక్షన్లో పాల్పంచుకున్నారు. అండ్ ఎక్కడెక్కడ వర్క్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయో అవి కూడా అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడ భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా మొత్తం సర్వీస్ స్మూత్గా ఉండేటట్టు, ఎటువంటి ఇంజరీస్ అవ్వకుండా, నైట్ వాక్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఎనఫ్ లైటింగ్ ఉండేటట్టు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. పోలీస్ నుంచి అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి కూడా సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఈ కంట్రోల్ పాయింట్స్లో ఈ ఏవైతే 37, 38 పాయింట్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నామో అక్కడ డెప్యూట్ చేయడము, అలాగే ఈ ఎంటైర్ స్ట్రెచ్లో మనం చేయాల్సిన ఆపరేషన్స్ ఆ రోజున శానిటేషన్ కావచ్చు, డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై కావచ్చు, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ స్టాఫ్ కావచ్చు, వాళ్ళందరూ షిఫ్ట్ బేసిస్లో ఈ పాయింట్స్లో ఫిజికల్గా అవైలబుల్ ఉండేటట్టు చూసుకోవడానికి కూడా ప్లాన్ చేసుకున్నాము. ఎంటైర్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్ని విధాలుగా మనం ప్రిపేర్ అయ్యి గిరి ప్రదక్షిణాల్లో ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్ లేకుండా చేయడానికి మనము అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము. ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా గిరి ప్రదక్షిణకి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. ఐటీ వాళ్ళతో కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇవ్వమని చెప్తున్నాము. ఎందుకంటే వాళ్ళు బీచ్ రోడ్డు ద్వారా మనకు క్రాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి జోడుగొలపాలెం నుంచి అప్పుగర్ వరకు అవి నార్త్ ఆఫ్ గిరి ప్రదక్షిణ, సౌత్ ఆఫ్ గిరి ప్రదక్షిణ ఉన్న ఆల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో ఒకసారి కన్సల్టేషన్ చేశాము. వాటి మీద కూడా మీరు అడిగిన దాని లాంటి మెజర్స్ మీద కూడా ఒక డెసిషన్ తీసుకొని 1 more కన్వర్జెన్స్ మీటింగ్లో అవన్నీ అనౌన్స్ చేస్తాం. మొత్తం రూట్ 32 కిలోమీటర్స్ మానిటర్ చేయడానికి డ్రోన్ ద్వారా 24/7 మన ఫుటేజ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ రావడం, సీసీటీవీ అక్కడ నుండి లైవ్ ఫుటేజ్ రావడం, అదే మాదిరిగా ఎక్కడెక్కడ చీకటి ఉంది అక్కడ లైట్ పెట్టడం, ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఒకటి తొక్కిసల్ట తోగులాట ఎక్కడ జరగకూడదు, అందుకే ఇక్కడ కూడా మేము చెప్పాము ఆ పీక్ అవర్స్లో ఆర్టీసీ బస్ రాకూడదు. నేషనల్ హైవే ఎక్కడెక్కడ పబ్లిక్ దాటి వెళ్తారండి, ముఖ్యంగా హనుమంతవాక, ఇసుక తోట, వెంకోజీపాలెం అటువంటి ఏరియాలో ఒకవైపు పబ్లిక్ దాటుతున్నారు, మరోవైపు ట్రాఫిక్ వెళ్తుంది. అక్కడ ప్రాబ్లం రానియకుండా మ్యాక్సిమం ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ ఈసారి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. సో దట్ పబ్లిక్ అందరూ సహకరించాలి. ఆ రోజు ఆ పీక్ అవర్స్ మాత్రం ఆ రూట్ అందరూ అవాయిడ్ చేయాలి. మేము ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ కూడా అందరికీ ముందుగానే అడ్వైజరీ ఇస్తాం. క్రైమ్ బీట్స్ పెట్టున్నాం, క్రైమ్ పార్టీస్ పెట్టున్నాం, చైన్ స్నాచింగ్ జరగనీయకుండా. అదే మాదిరిగా ప్రతి సంవత్సరం పిల్లలు, వృద్ధులు మిస్ అయిపోతారు. అందుకే ఈసారి RFID ట్యాగింగ్ చేస్తున్నాం. పిల్లలు అండ్ వృద్ధులకు RFID ట్యాగింగ్ చేస్తే మిస్ అయిపోయినా కూడా RFID ట్రాక్ చేసి ఇమీడియట్గా మనం ట్రేస్ చేసుకోవచ్చు.
మహారాష్ట్రలో రెండుగా చీలిన నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్సీపీని మళ్లీ కలిపేందుకు బీజేపీ ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ప్రచారం జోరందుకున్న వేళ కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఎన్సీపీ ఎస్పీ అధినేత శరద్ పవార్ ఢిల్లీలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో సమావేశమయ్యారు. పార్లమెంటులో జరిగిన ఈ కీలక భేటీలో శరద్ పవార్తో పాటు ఆయన కుమార్తె లోక్సభ ఎంపీ సుప్రియా సూలే కూడా ఉన్నారు. పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాల నేపథ్యంలో శరద్ పవార్, సుప్రియా సూలే ఢిల్లీకి వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా వారు ప్రధాని కార్యాలయంలో మోదీని స్వయంగా కలిసినట్లు అధికారిక వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఎన్సీపీ అగ్రనేతలు ఇద్దరూ ప్రధానితో సమావేశం కావడం జాతీయ రాజకీయాల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. రక్షణ రంగం, వాణిజ్యం, ఇంధన వనరులు, ఏఐ సహా పలు రంగాల్లో పరస్పర సహకారం చేసుకోవాలని భారత్, అమెరికా నిర్ణయించాయి. భారత విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఎస్ జయశంకర్ అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియోతో ఫిలిప్పీన్స్ రాజధాని మనీలాలో సమావేశమయ్యారు. ఈ భేటీలో ఇరు దేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై కీలక చర్చలు జరిపారు. భారత్, అమెరికాల మధ్య ఉన్న సమగ్ర అంతర్జాతీయ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడంపైనే ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా దృష్టి సారించినట్లు జయశంకర్ స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్ లక్ష్యాలపై చర్చించినట్లు తెలిపారు. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తీవ్రస్థాయికి చేరుకున్నాయి. అమెరికా సైన్యం వరుసగా 11వ రోజు ఇరాన్పై భారీ వైమానిక దాడులు చేసింది. ఇరాన్లోని అణు కేంద్రాల సమీపంలో దాడులను తీవ్రం చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇరాన్తో ఎలాంటి చర్చలు జరిపే ఆసక్తి తమకు లేదని ట్రంప్ తేల్చి చెప్పారు. ఇరాన్పై అమెరికా వైమానిక దాడులకు పాల్పడిన నేపథ్యంలో టెహరాన్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలు అప్రమత్తమైనట్లు ఆ దేశ ప్రభుత్వ మీడియా వెల్లడించింది. మరోవైపు ఇరాన్ కూడా హర్ముజ్ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు చేస్తూనే కువైట్, బహ్రెయిన్, జోర్డాన్ వంటి అమెరికా మిత్ర దేశాలపై దాడులకు పాల్పడుతోంది. అమెరికా, ఇరాన్ యుద్ధ ఖర్చులపై అమెరికా సెనెట్లో తీవ్ర రాజకీయ వివాదం చెలరేగింది. ఇరాన్తో యుద్ధం కోసం ఇప్పటి వరకు సుమారు 3.15 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేశామని అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ వెల్లడించారు. యుద్ధంలో 17 మంది అమెరికా సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని చెప్పారు. దీనిపై ప్రతిపక్ష డెమోక్రాట్లు తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. సరైన ప్రణాళిక లేకుండా దేశాన్ని ముగింపు లేని యుద్ధంలోకి నెడుతున్నారని మండిపడ్డారు. యుద్ధ వ్యయం కోసం అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అదనంగా కోరుతున్న $95 బిలియన్ నిధులను వ్యతిరేకించారు. అయితే ప్రతిపక్షాల మద్దతు లేకుండానే రిపబ్లికన్లు తమకున్న మెజారిటీతో ఈ బడ్జెట్ ప్యాకేజ్ను ఆమోదింపచేసుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఉత్తరాఖండ్లోని నైనితాల్ జిల్లా రామ్నగర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి ఓ యువకుడు పాముతో రావడంతో అంతా భయాందోళనకు గురయ్యారు. పాము కాటుకు గురైన ఆ యువకుడు విషసర్పాన్ని డబ్బాలో బంధించి నేరుగా ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చాడు. డబ్బాలో ఉన్న పామును చూసి అక్కడున్న వారంతా దూరంగా జరిగారు. అయితే భయపడాల్సిన పని లేదని ఆ యువకుడు తెలిపాడు. తాను స్నేక్ క్యాచర్నని, ఓ ఇంట్లో పామును బంధిస్తుండగా కాటు వేసిందని తెలిపాడు. ప్రస్తుతం వైద్యులు అతనికి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ये सब असर होंगे आधा घंटे के बाद. अभी कितने मिनट हो गए हमें? 25 से ज्यादा हो गया. बस आधा घंटा हो ही गया लगभग 10 मिनट के बाद. आधा घंटा हो गया आधा घंटा. अभी देखते हैं क्या होता है. आंखों को धुंधलापन है आधा घंटा ऐसे ही. क्या है? कोबरा है? हाँ कोबरा. इसे कोबरा बोलते हैं, घुम्मन बोलते हैं, बहुत सारे नाम इसके. కుక్కకాటు ఘటనలు రోజురోజుకు పెరుగుతుండటంతో ఛత్తీస్గఢ్లోని కాంకేర్ జిల్లా బగోడ్ గ్రామం వినూత్న నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై పెంపుడు కుక్క ఎవరినైనా కరిస్తే లేదా హాని కలిగిస్తే దాని యజమానే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం 5,000 జరిమానా విధించాలని గ్రామ పంచాయతీ నిర్ణయించింది. ప్రతి పెంపుడు కుక్కకు తప్పనిసరిగా రేబీస్ టీకా వేయించడంతో పాటు వాటిని స్వేచ్ఛగా బయట తిరగనివ్వకుండా కట్టి ఉంచాలని లేదా ఇంటి కంచె పరిధిలోనే ఉంచాలని నిబంధనలు అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది.
కర్నూలు నగరంలోని 4వ తరగతి ఉద్యోగుల కాలనీలో అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. కల్లూరు మండల పరిధిలోని 80.21 ఎకరాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సొసైటీకి ఇళ్ల స్థలాల కోసం కేటాయించింది. సభ్యత్వం కలిగిన ఒక్కో సభ్యుడు 5.50 సెంట్ల స్థలం కోసం 1,300 రూపాయల చొప్పున చెల్లించారు. సుమారు 100 కోట్ల విలువ చేసే ప్లాట్లను పాలకవర్గ సభ్యులే స్వాహా చేశారని విశ్రాంత ఉద్యోగులు ఆరోపిస్తున్నారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సభ్యత్వం లేని వారికి ప్లాట్లను అక్రమంగా రిజిస్ట్రేషన్లు చేశారని చెబుతున్నారు. అవినీతి జరిగిందని విచారణ కమిటీలు నిగ్గు తేల్చినా సహకార శాఖ అధికారులు, సొసైటీ పాలకవర్గ సభ్యులు జిల్లా కలెక్టర్లకు తప్పుడు నివేదికలిస్తూ కప్పిపుచ్చుతున్నారని బాధితులు వాపోతున్నారు. ఇప్పటికైనా ప్లాట్లను తమ పేరుపై రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. 23లో డబ్బులు కట్టినాను. నా ఫ్లాటు నేను అప్పుడు వడ్డీకి తెచ్చి ₹2 మాత్రం వడ్డీకి తెచ్చి నేను ఒక ఫ్లాటు డబ్బులు కట్టినాను. నా ఫ్లాట్ వేరే వాళ్ళకు రిజిస్టర్ చేసినారు. ఆ ఫ్లాట్ నాది అనిపోతే వాళ్ళు ఇది చేస్తున్నారు. వీళ్ళు పాలక వర్గం అంతా నా మీద ఇది చేసినారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు పోతే కూడా నాకు దగ్గర రానియడం లేదు. కోర్టుకు పో, అది దానికి పో, దీనికి పో అంటున్నారు. కలెక్టర్ చేయమని ఇస్తే కూడా దాన్ని కూడా తోసిపుచ్చినారు. వాళ్ళు కుమ్మకైనారు. ఆ ఆఫీసర్లు వాళ్ళు మాకు రిజిస్టర్ చేయమంటే చేయడం లేదు. 93లో మాకు డిప్పుల అలాట్మెంట్లో ప్లాట్ నెంబర్ 544 తగిలింది. కానీ సొసైటీకి సభ్యుడే కాని వారికి అక్రమ రిజిస్టర్ చేసినారు. దాని తర్వాత నా ప్లాట్ ఎవరైతే అక్రమ రిజిస్టర్ చేసినాడో అదే ప్రెసిడెంట్ 2015లో నోటీస్ కూడా పంపించాడు, మా సొసైటీ సభ్యుడు కాదయా అని. దాని తర్వాత కలెక్టర్ గారు 4 రిపోర్ట్లు కూడా ఇచ్చినారు నా మీద. ఎంక్వైరీ జరిపించి రిపోర్ట్లు కూడా ఇచ్చినారు. అయినా కూడా మాకు న్యాయం చేయడం లేదు వీళ్ళు, సొసైటీ వాళ్ళు కానీ అధికారులు కానీ. డీసీఓ గారే ఎంక్వైరీ జరిపించినాడు స్పెషల్ ఆఫీసర్ని పెట్టి. స్పెషల్ ఆఫీసర్లో అతను సొసైటీ సభ్యుడు కాదని మొత్తం రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మాకు న్యాయం చేయడం లేదు. మాకు న్యాయం కావాలా, మా ప్లాట్ మాకు కావాలా. అప్పుడు కోఆపరేటివ్ సొసైటీ నుంచి మా నాన్నకు డిపో ద్వారా ఫ్లాట్ అలాట్మెంట్ అయింది. కానీ దాన్ని అనాధికారికంగా వేరే వాళ్ళకి అక్రమంగా చేసి సొసైటీ మెంబరే అయిన అమిజాబ్కి చేసినాడు జి నారాయణ, అప్పుడు ప్రెసిడెంట్. అయినా తర్వాత ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సౌందర్యరాజు అనే వ్యక్తికి కేటాయించినారు. కానీ మేము పలుమార్లు వాళ్ళ దగ్గరికి తిరిగినా కూడా, సొసైటీ దగ్గరికి తిరిగినా కూడా, డిఎల్సీ ఆఫీస్ అందరి చుట్టూ తిరిగినా కూడా లేదు, తిరగలేదని చెప్పేసి మాకు రాసినారు. సోమవారం పీజీఆర్స్లో ఎన్ని అర్జీలు పెట్టినా కూడా మా సమస్య పరిష్కారమైందని చెప్తున్నారు. కానీ మా సమస్య ఎప్పుడు కూడా పరిష్కారం కాలేదు. పొగాకు ఆక్వా రైతుల సమస్యకు కేంద్రం నుంచి త్వరలోనే పరిష్కారం లభించనుందని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. రైతుల ప్రతి సమస్య చిత్తశుద్దితో కూటమి ప్రభుత్వం పరిష్కరిస్తోందన్నారు. పొగాకు రైతులతో జగన్ ఉత్తుత్తి సమావేశం హాస్యాస్పదమన్నారు. పొగాకు కొనుగోళ్ల సమస్య ప్రభుత్వం దృష్టికి రాగానే ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా సమావేశాలు పెట్టి కేంద్రాన్ని అప్రమత్తం చేశారని తెలిపారు. ఢిల్లీలో పొగాకు సమస్య పరిష్కారానికి కేంద్ర మంత్రులు సానుకూలంగా స్పందించి వెంటనే చర్యలు చేపట్టారన్నారు. ఆక్వాఫీడ్ ధరలు తగ్గించే అంశంలోనూ కేంద్ర మంత్రులు సానుకూలంగా స్పందించారని తెలిపారు. ఏదైతే ఈ పొగాకు కానీ మనకి ఫీడ్ ఉందో ఈ 2 విషయాలకి సంబంధించిన మంత్రులందరినీ కలిశాం. ఒక్కొక్క మంత్రి గంట సేపు టైం ఇచ్చి మొత్తం సమస్యను విన్నారు. సమస్యని పరిష్కారం చేయడానికి శరవేగంతో ముందుకెళ్తున్నారు. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఈవేళ మళ్ళీ ఒక డ్రామా మొదలుపెట్టారు. పొగాకు రైతులు కాదు, వైసీపీ కార్యకర్తలకే కండువాలేసి ఇంటికి పిలిపించుకుంటున్నటువంటి సంగతి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. నిన్న లేదు మొన్న ఫీడ్ ధరలతో ఫీడ్ రైతులకి ఇంటరాక్ట్ అన్నాడు. ఇంటరాక్ట్ అంటే ఏంటి? రైతుతో మాట్లాడాలి, ఆయన సమస్య చెప్పాలి, ఈయన దానికి రెస్పాండ్ అవ్వాలి. మొత్తం డబ్బులు ఇచ్చి పల్లెల్లో ఉన్నటువంటి ముసలి వాళ్ళకి, మహిళలందరికీ తీసుకొచ్చి 2 నిమిషాలు మాట్లాడి ప్రభుత్వం మీద విమర్శన చేసి వెళ్ళిపోయాడు. దానికి ఇంటరాక్షను, దానికి ఏదో ఫీడు ధరలు పెరిగిపోయాయి, ఎవరైతే ఫీడ్ రైతులు ఉన్నారో వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్, దానికి పేరు పెట్టాడు. ఈరోజు కూడా మళ్ళీ తాడేపల్లి కొంపకు పిలిపించుకొని పొగాకు రైతులతో చర్చారు. అక్కడ చూస్తే వైసీపీ కార్యకర్తలకి కండువాలేసి పిలిపి, అవన్నీ నేను పట్టించుకొని ఈ ప్రభుత్వం మేము చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తాం. నిన్న కూడా చాలా పాజిటివ్గా ఈ 2 విషయాల మీద మాకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఒకటి, ఏదైతే ఫీడ్ ధరలు ఉన్నాయో ఈ ఫీడ్ ధరలకి 2 విషయాలు. ఒకటి, ఫిష్ ఆయిల్, ఫిష్ మీలు మన దేశం నుంచి మొత్తం ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది. దాన్ని డొమెస్టిక్గా ఇవ్వడం లేదు కాబట్టి దాని ప్రభావం ధరల మీద ఎక్కువగా పడుతుందని చెప్తే 50% విత్ ఇన్ ద కంట్రీ
డొమెస్టిక్ ఇమ్మని చెప్పాం, మిగతా 50% ఎక్స్పోర్ట్ చేయమని చెప్పాం. ఇది కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు. రెండవది సోయాబీన్ ఇంపోర్ట్ లేదు. సోయాబీన్ ఇంపోర్ట్ ఎందుకు లేదంటే అది రైతులతో ముడిపడినటువంటి విషయం. అయినా పాజిటివ్గా చేసి ఇది క్రూషియల్ పీరియడ్, ఒక 5-6 మాసాలు ఒక టైం పెట్టి ఈ 6 మాసాలే ఎవరైతే ఫిష్ ఫీడ్ తయారు చేస్తారో వాళ్ళకే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి కొంత మొత్తంకి అవకాశం ఇవ్వమని చెప్పాం. ఈ రెండింటికి సానుకూలంగా స్పందించారు. దీంతో పాటుగా ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ పరిష్కారం చేయడానికి ఇటు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, ఇటు పీయూష్ గోయల్ చాలా పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యారు. ఈ రెండింటికి త్వరలో పరిష్కారం జరుగుతుంది. ఇదేదో అచ్చెన్నాయుడు వెళ్ళి సీక్రెట్గా మంత్రులతో మాట్లాడి వచ్చి బయటకు మాట్లాడడం కాదు. ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ప్రభుత్వంగా రైతులందరినీ తీసుకెళ్ళాం, పారిశ్రామికవేత్తలకు తీసుకెళ్ళాం, ఎంటైర్ అన్ని పార్టీల నాయకులకి తీసుకెళ్ళాం, కేంద్ర మంత్రులందరినీ తీసుకెళ్ళాం. మొత్తం ఇష్యూని అర్థమైనట్టుగా చెప్పి దీనికి ఒక పరిష్కారం చూపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. రెండవది పొగాకు. చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నా సరే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్, డొమెస్టిక్లో మనకు కన్జంప్షన్ తగ్గిపోవడం ఈ సమస్య వచ్చింది. దీనికి పరిష్కారానికి ఇప్పుడే చెప్పాను, ఏదైతే జిఎస్టీ మేడం గారు చాలా పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యి మీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నుంచి, ఇది ఇండివిజువల్గా నేను తీసుకునే అవకాశం లేదు, ఇది జిఎస్టీ కౌన్సిల్ తీసుకోవాలి, మీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారితో లెటర్ రాపించండి, నేను ఎజెండాలో పెట్టి ఈసారి కౌన్సిల్ మీటింగ్లో ఈ కార్యక్రమానికి మేము హెల్ప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పారు. రెండవది ఆ రోజు 2015లో కూడా ఈ సమస్య వస్తే పొగాకు బోర్డు కేజీకి 15 రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం చేసింది. అది కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి చొరవ చూపి నిర్మలా సీతారామన్ గారే దానికి ఆ రోజు శ్రీకారం చుట్టారు. మళ్ళీ మేమందరం పొగాకు బోర్డు దగ్గర రైతుల దగ్గర ఎక్సెస్ పంటకి వసూలు చేసినటువంటి సెస్ 750 కోట్ల రూపాయలు ఉంది. ఆ సెస్లో పొగాకు మీరు ఒక 15 రూపాయలు అదనంగా రైతుకి ఇమ్మని చెప్తే చాలా స్పష్టంగా పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యి ఇమీడియట్గా మా ఎదురుగే పీయూష్ గోయల్ గారితో మాట్లాడి మీరు ఇమీడియట్గా పెర్మిషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి మరి మంత్రి గారు చెప్పారు. అది 1-2 రోజుల్లో అది కూడా మనకు వస్తే మనం పొగాకు బోర్డు నుంచి కొంత సాయం రైతులకు చేయడానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి చేయడానికి కొంత అవకాశం ఉంటుంది. ఎంత చిత్తశుద్ధితో అంకిత భావంతో మనం పనిచేస్తున్నాం. అదేవిధంగా మా ఎదురుగే ఐటీసీ చైర్మన్తో మాట్లాడారు. ఎవరైతే పొగాకు మేజరు ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నారో అందరితో మా ఎదురుగా ఓపెన్ స్పీకర్లో మాట్లాడి ఇమీడియట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతిదీ కూడా కొనాలని చెప్పి స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. నిన్న మొన్న 2 రోజులు చాలా ఫలవంతమైనటువంటి పర్యటన జరిగింది. 1-2 రోజుల్లో ఇది ఆలోచన స్పష్టంగా వస్తుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఉండ్రాజవరం జంక్షన్ 216 జాతీయ రహదారిపై గత ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రారంభమైన ఫ్లైఓవర్ పనులు పూర్తి కాక ఇబ్బందులు పడుతున్నామని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పనులు ప్రారంభించినప్పటి నుంచి 4 లైన్లో రాకపోకలు నిలిపివేశారని, ఫలితంగా వాహనాలన్నీ 2 పక్కల ఉన్న సర్వీస్ రహదారిపైనే వెళ్లాల్సి వస్తుందని చెబుతున్నారు. ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణాన్ని త్వరితగతిన పూర్తి చేసి వినియోగంలోకి తీసుకురావాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. గత 5 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలిగి ఎన్నో ప్రమాదాలు జరిగి ఈ ఫ్లైఓవర్ వలన చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారండి. ఇప్పుడు ఈ ఫ్లైఓవర్ శంకుస్థాపన, మారంపూడి ఫ్లైఓవర్ శంకుస్థాపన 2 ఒకేసారి జరిగాయి. కానీ మనది మాత్రం ఇలా ఉండిపోయింది. అక్కడ మారంపూడి ప్రజలు దాన్ని చాలా బాగా వినియోగించుకుంటున్నారు. ఇక్కడ మనకు కనబడేది కాంట్రాక్టర్ల యొక్క నిర్లక్ష్యం బాగా కనబడుతుందండి. ఇక్కడ నుంచి పెద్ద పెద్ద వాహనాలు వెళ్తున్నాయి, ఎన్ని వెళ్తున్నాయి, కార్లు టైర్లు పోయి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారండి. ఇప్పుడు ఇక్కడేమో అటు ఇటు దాటితే కూడా 2-3 పోయారు కూడా మొన్న మధ్యలో. అలాగే మోటార్ సైకిల్ యాక్సిడెంట్స్ చాలా అవుతున్నాయండి. కార్లు గట్ట చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కొద్దిగా అక్కడక్కడ వేయించారు, రోడ్డు వేయించిన సరే మళ్ళీ లేచిపోయిందండి. పైన వేస్తారండి, అది కూడా ఇప్పుడు బూడిద కింద లేచిపోతున్నాం. ఒకసారి చూడండి, అంతా పెద్ద పెద్ద గోతులు అయిపోయినాయి, కింద తగిలేస్తున్నాయి కూడాను. ఎందుకు వేసినట్టు ఏంటో కూడా అర్థం అవట్లేదండి. పెద్ద పెద్ద ట్రావెల్స్ కూడా వెళ్తున్నాయి ఈ టైపు కూడా. చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. మోటార్ సైకిల్ మీద వెళ్ళి వాళ్ళు అంటే కార్లు అంటే ఏం సరే చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నారు. రోడ్డు దాటాలంటే కూడా చాలా భయం అవుతున్నాం. ట్రాఫిక్ అంతా కూడా ఈ టైపు వస్తున్నాం మొత్తం అంతా. ఆ ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ అలా వదిలేశారండి, అలా పట్టించుకుంటలేదు ఎవరన్నా. అసలు
ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ మహిళా క్రికెటర్లకు ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోంది. ఇప్పటికే పురుషుల విభాగంలో ఏపీఎల్ ద్వారా అద్భుతమైన ప్రతిభను వెలికితీస్తున్న ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ అదే తరహాలో మహిళా క్రికెటర్ల కోసం ప్రత్యేకంగా ఉమెన్ క్రికెట్ లీగ్ నిర్వహించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ టోర్నమెంటుకు సంబంధించి ఏసీఏ ఇప్పటికే ప్రాథమిక ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. లీగ్ షెడ్యూల్ను త్వరలోనే అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నట్లు అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. ఈ టోర్నీ విశేషాల గురించి డైరెక్టర్ ఆఫ్ క్రికెట్ ఆపరేషన్ కళ్యాణ్ కృష్ణతో ముఖాముఖి. గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యువతీ యువకుల్ని పైకి తేవడమే లక్ష్యంగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వారిని రాణించడమే లక్ష్యంగా ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇందుకోసమే తాజాగా ఏపీఎల్ని కూడా నిర్వహించింది. దీంట్లో మంచిగా పర్ఫామ్ చేసిన వారికి కూడా ప్రతిభ అవార్డులు కూడా ఇచ్చారు. అయితే రానున్న రోజుల్లో ఉమెన్స్ కూడా T20 లీగ్ జరగబోతున్నారు. ఏపీఎల్ ఆధ్వర్యంలో ఏసీఏ క్రికెట్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో జరగబోతున్నారు. సార్, దీని గురించి మనతో మాట్లాడడానికి డైరెక్టర్ ఆఫ్ క్రికెట్ ఆపరేషన్స్ కళ్యాణ్ కృష్ణ గారు ఉన్నారు. సార్, ప్రధానంగా కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత క్రీడలకు అధిక ప్రాధాన్యత కల్పిస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు క్రికెట్లో మీ ముందున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం ఏంటి సార్? ఈ సంవత్సరం మా ప్లాన్ ఏంటంటే మెన్స్కి ఎట్లా అయితే ఫ్రాంచైజీ మోడల్ చేసామో ఈసారి ఉమెన్స్ కూడా 4 టీంలు 4 ఫ్రాంచైజీ మోడల్స్ చేయడానికి చాలా చాలా సీరియస్గా ప్రణాళికలన్నీ కూడా రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. మేము ఇప్పుడు అదే పని మీద ఇక్కడికి కూడా రావడం జరిగింది, విశాఖపట్నం. డెఫినెట్గా ఉమెన్స్ క్రికెట్ మనం ఆల్రెడీ శ్రీచర్ని చూస్తున్నాం, అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇండియాకి. అండ్ అలానే చాలా మంది క్రికెటర్స్ గతంలో కూడా ఆడారు, ఇండియాకి భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. అట్లానే ఉమెన్స్ నుంచి కూడా ఇంకా మరింత మంది ప్లేయర్స్ ఇండియాకి అలానే WPLకి ఆడాలన్నదే మా ముఖ్య ఉద్దేశం. అబ్బాయిల్ని బయటికి తీసుకురావడానికి లేదా స్పోర్ట్స్లో ఎక్కువగా ఎంకరేజ్ చేయడానికి తల్లిదండ్రులు ఇష్టపడుతుంటారు. ముఖ్యంగా ఈ క్రికెట్లోకి అమ్మాయిల్ని తీసుకురావడానికి తల్లిదండ్రులు అంతగా ఆసక్తి చూపరు. అలాంటి వారికి ఎలాంటి ప్రోత్సాహం ఇచ్చి లేదా ఎలాంటి మోటివేషన్ ఇచ్చి వారిని క్రికెట్లోకి తీసుకురాబోవడానికి ప్రణాళికలు చేస్తున్నారు? ముఖ్యంగా ఉమెన్స్ మీరు అన్నది నిజమే. ఆడపిల్లల్ని బయటికి పంపించి చదివించటమే వరకే మన ఆంధ్రాలో మనకు ఉన్న కల్చరు. దాని తర్వాత స్పోర్ట్స్లోకి తీసుకురావాలంటే కాస్త కష్టమైన పనే. సో మేమేంటంటే ఉమెన్ క్రికెటర్స్ రావడానికి వాళ్ళకి చాలా స్టైఫండ్స్ అని ఇవ్వటం, వాళ్ళకి కావాల్సిన కిట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా స్పాన్సర్ చేయటం, అండ్ రూరల్ ఏరియాస్లో ఎవరైనా ఆడపిల్లలు ఉంటే టాలెంట్ హంట్ లాగా వాళ్ళకు కూడా టాలెంట్ని ఐడెంటిఫై చేసి తీసుకురావటం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చేస్తున్నాం. ఫర్ ష్యూర్, ఐఎమ్ వెరీ ష్యూర్ మంచి క్రీడాకారులు ఉమెన్స్లో కూడా గ్యారంటీ రాబోతున్నారు. ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో T20 మహిళలది నిర్వహించబోయేటువంటి దానికి ఎన్ని టీములు ఉండబోతున్నాయి, ఏ ప్రాంతాల నుండి ఎంతమందిని సెలెక్ట్ చేయబోతున్నారు, ముఖ్యంగా ఇందులో ఎవరిని తీసుకోబోతున్నారు? చూడండి, ఆల్రెడీ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. దగ్గర ఈచ్ టీమ్ అంటే 20 ప్లేయర్స్ ఉంటారు, 22 ప్లేయర్స్ ఉంటారు. 4 టీమ్స్ ఈసారి అనుకుంటున్నాం. సో మాకేంటంటే టైం తక్కువ ఉంది. సెప్టెంబర్ 15 లోపల BCCI ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ఏంటంటే సెప్టెంబర్ 15 లోపల డొమెస్టిక్ లీగ్స్ అన్నీ కూడా పూర్తి చేసేయండి, తర్వాత BCCI క్యాలెండర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో కాబట్టి కొత్త టాలెంట్ గ్యారంటీ వస్తుంది. ఎప్పుడు కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం ఎదురు చూసేది ఏంటంటే ఒక అవకాశం. ఆ అవకాశాన్ని కల్పించడమే ఆంధ్ర క్రికెట్ ముఖ్య లక్షణం, సో ముఖ్య ఉద్దేశం. ఆ అవకాశాన్ని కల్పించడానికి మేము కావాల్సిన చర్యలన్నీ కూడా తీసుకుంటున్నాం. ఈ ఏపీఎల్ ఏదైతే నిర్వహించారో ఇందులో ఇక్కడ మంగళగిరి కానీ, ఇక్కడ విశాఖ కానీ, లేదా కడపలో కానీ 3 చోట్ల నిర్వహించడం వల్ల చాలామందికి క్రికెట్ని వాళ్ళ రూట్ లెవెల్లోకి తీసిపోయారు. ఆ విధంగా ఉమెన్స్ది కూడా నిర్వహించేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయంటారా? చూడండి, గ్యారంటీ ప్రయత్నం భవిష్యత్తులో అయితే చేయబోతున్నాం, కానీ ఈసారికి 4 టీంలే ఉంటాయి కాబట్టి మా ఉద్దేశం ఏంటంటే లాజిస్టికల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, అటు ఇటు ట్రావెల్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఖర్చుతో కూడిన పని. ఈసారి ఉమెన్స్ ఈ T20 లీగ్ మాత్రం మొత్తం మ్యాచ్లన్నీ కూడా మంగళగిరిలోనే చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాం. ఫైనల్స్ మ్యాచ్ ఫ్లడ్ లైట్స్, అండర్ లైట్స్ జరపాలని చెప్పి మాకు ఆలోచన ఉంది. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీని పారిశ్రామిక రంగానికి ఏ విధంగా అయితే ప్రోత్సాహం ఇస్తుందో, ఏ విధంగా అయితే పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తుందో ఈ గవర్నమెంట్, అదేవిధంగా ఇతర రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటూ ఈ స్పోర్ట్స్లో కూడా అదే విధంగా అన్ని రకాలుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తుంది. దీన్ని చూస్తుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండి, చాలా సంతోషం వేస్తుంది. ఎందుకంటే స్పోర్ట్స్ క్రికెట్ అంటారా, కాస్త బోర్డులో డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి పర్లేదు. బట్ నాకు బాగా గర్వంగా చాలా సంతోషంగా అనిపించేది ఏంటంటే మన IT శాఖ మంత్రులు లోకేష్ గారు, ఆయన తీసుకునే ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ. మొన్న ఈ మధ్య APL ఫైనల్స్ జరిగింది, మీరు చూశారు. మంగళగిరిలో ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ రెస్పాన్స్, 30,000 క్రౌడ్ వచ్చారు. ఆ రోజు లోకేష్ గారు కూడా రావటం అండ్ దగ్గరుండి ఆ మ్యాచ్ని ఎంజాయ్ చేయడం కూడా జరిగింది. దట్ షోస్ ఆయన అలా వస్తే చాలు మా అందరికీ కూడా అదొక గ్రేట్ మోటివేషన్. తప్పకుండా ఒక మనిషి ఉన్నారు, ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అస్ అని చెప్పి ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు డూ మిరాకిల్స్. భవిష్యత్తులో మంచి ప్లేయర్స్ రాబోతున్నారు. ప్రభుత్వం ఎంత ప్రోత్సహిస్తున్నప్పటికీ అక్కడక్కడ కూడా ఇంకా ఈ స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడంలో కూడా చిన్న లోపాలు ఉన్నాయి. మీరు గుర్తించినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి
ఉన్నటువంటి లోపాలేంటి, వాటిని సరిదిద్దడానికి ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు? మిగతా స్పోర్ట్స్ అంటారా, తప్పకుండా ఇన్ని రోజులు ఉన్న బోర్డ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇన్ని రోజులు ఉన్నటువంటి కమిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో పట్టించుకోకపోవటం వల్ల చాలా నెగ్లెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి. ఓవర్ నైట్ అన్నీ చేంజ్ అవుతాయని నేనైతే నమ్మను. దానికి కావాల్సిన రైట్ పీపుల్ని రైట్ పొజిషన్స్లో గవర్నమెంట్ కూడా ప్లేస్ చేస్తుంది. ఓవర్ నైట్ చేంజ్ అవ్వవు, నెమ్మదిగా ప్లేయర్స్ అయితే వస్తారు. ప్రక్షాళన అయితే నెమ్మదిగా జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం కూడా నాకు అనిపిస్తుంది. పురుషులతో సమానంగా మహిళలను కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతోనే T20 పెట్టబోతున్నామని, త్వరలోనే దీనికి సంబంధించినటువంటి షెడ్యూల్ని కూడా విడుదల చేస్తామని కళ్యాణకృష్ణ చెప్తున్నారు. కెమెరామెన్ నరేష్తో కృష్ణంనాయుడు, ETV న్యూస్, విశాఖపట్నం నుంచి. అనుమతులు లేకుండా ఈటీవీ ఛానళ్లను ప్రసారం చేస్తూ అక్రమంగా సబ్స్క్రిప్షన్లను విక్రయిస్తున్న స్టార్ షేర్ యాప్పై గుంటూరు జిల్లా ఫిరంగిపురం పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. ఈటీవీ ప్రతినిధుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. షేక్ గౌస్ అనే వ్యక్తి ఈ అక్రమ కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. అతనిపై కాపీరైట్ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. గుంటూరు జిల్లా తాడికొండ నియోజకవర్గం ఫిరంగిపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అనుమతి లేకుండా ఈటీవీ ఛానళ్లను ప్రసారం చేస్తూ అక్రమంగా సబ్స్క్రిప్షన్లు విక్రయిస్తున్న స్టార్ షేర్ యాప్పై కేసు నమోదైంది. ఈ యాప్ ద్వారా ఛానళ్లను అనధికారికంగా ప్రసారం చేయడం వల్ల ఈటీవీకి ఆర్థికంగా నష్టం వాటిల్లుతోందని సంస్థ ప్రతినిధులు ఫిరంగిపురం పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఫిరంగిపురం ప్రాంతంలో తాజ్ కమ్యూనికేషన్స్ ద్వారా కేబుల్ నెట్వర్క్ నిర్వహిస్తున్న షేక్ గౌస్ ఈ అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. అతనిపై కాపీరైట్ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. అతని నుంచి మరిన్ని వివరాలు రాబడుతున్నారు. ఇలాంటి అనధికార ప్రసారాలు, పైరసీ చర్యలపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని పోలీసులు హెచ్చరించారు. ఈటీవీ నెట్వర్క్ యొక్క ఛానల్స్ ని అనుమతి లేకుండా ఫిరంగిపురం మండలానికి చెందినటువంటి గౌస్ అనేటటువంటి ఒక పర్సన్ కంపెనీకి ఎటువంటి రుసుము చెల్లించకుండా, సబ్స్క్రిప్షన్ చేయకుండా స్టార్ షేర్ యాప్ అనేటటువంటి ద్వారా ప్రజలకి అతను అక్రమంగా సబ్స్క్రిప్షన్ అందిస్తూ అక్రమ లాభం పొందుతున్నాడు. దీనిపై ఈటీవీ నెట్వర్క్ ప్రతినిధులు ఈ పోలీస్ స్టేషన్కి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి కాపీరైట్ యాక్ట్ మరియు చీటింగ్ లాంటి కేసులు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఇలాగే ఎవరైనా సరే పర్మిషన్ లేకుండా కానీ, నెట్వర్క్ యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్ లేకుండా కానీ ఛానల్ హలో
యొక్క దమనకాండ వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలియజేయడానికి వచ్చాం. కాంగ్రెస్ చేస్తున్న ఏదైతే కుటీలమైన నీతి ఉందో ఈ దేశాన్ని ముక్కలు ముక్కలు చేయాలని 375 కింద తీసుకురావాలని ఏ ప్రయత్నం అయితే నిట్ యొక్క పేపర్ లీక్ ద్వారా చేయాలనుకుంటుందో దాన్ని వాళ్ళ బహిర్గతమైంది. నిన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క ఇంటికి ఏ విధంగా మీరు దాడికి వెళ్తారు, అత్యున్నతమైన అధికారిపై దాడి చేయడం ఏదైతుందో వాళ్ళ యొక్క దౌర్భాగ్యతను బయటపెట్టింది. ఈ యొక్క రియల్ కాక్రోచ్ ఏదైతుందో అది బయటపడింది. ఇవాళ కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు కలిసి అలాగే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు బయటపడడం జరిగింది. వీళ్ళకి నిరసన చేసే విధంగా తప్పనిసరిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క నీతిని ఎండగడతాం. రాహుల్ గాంధీ వీళ్ళకి నిరసన తెలియజేయడానికి కార్యక్రమం పెట్టుకుంటాం.